ایک اور ڈینجرس ایسکلیشن، سعودی عرب کا ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کے خلاف اعلان جنگ، عراق کے اندر ایرانین بیک گروپس پر حملے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سعودی عرب کے اس فریش موو کے پیچھے کیا تھنکنگ ہے اور کیا ریزنز دی ہیں انہوں نے۔ ہم دیکھیں گے کہ سعودی عرب کے یہ جو ابھی ریسنٹ اقدامات سامنے آئے ہیں، چاہے یمن سے ریلیٹڈ ہو یا عراق سے ریلیٹڈ ہو، کیا اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کے خلاف سعودی عرب نے ایک بار پھر ایک نئی جنگ چھیڑ دی ہے جو 2015 میں بھی ہم نے دیکھی تھی؟ کیا ہم واپس 2015 والی سچویشن میں جا رہے ہیں اور کیا اس سے پاکستان کو کوئی چیلنج درپیش ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی کیا پوزیشن ہو سکتی ہے؟ اور ابھی ہم دیکھیں گے یہ جو فریش سٹرائکس کی ہیں عراق کے اندر، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ سعودی عرب نے عراق کے اندر کہاں کہاں پر سٹرائکس کی ہیں اور عراق کے پرائم منسٹر کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، ان کی فورسز پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں یہ ڈینجرس ایسکلیشن اور کس طرح اس جنگ کا دائرہ پھیل رہا ہے۔ تو سعودی عرب کی ان سٹرائکس کے بارے میں بات کریں تو یہ امریکن سینٹ کام کے ساتھ مل کر کی گئی ہیں عراق کے اندر متعدد لوکیشنز کے اوپر۔ ان لوکیشنز کی بات کریں تو اس میں بصرہ، کرکک، کربلا، دیالہ اور دوسرے بہت سے مقامات ہیں جہاں پی ایم ایف کے مطابق جو پاپولر موبلائزیشن فورسز ہیں عراق کے اندر، جو عراق کی ملٹری کا بھی پارٹ ہیں، ان کے مطابق ہمارے تقریباً 18 بندے مارے گئے ہیں ان حملوں میں۔ اور عراق کے اس پیرا ملٹری گروپ کے بصرہ کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، یعنی کافی ڈیڈلی اور پلانڈ سٹرائکس تھیں سعودی عرب اور سینٹ کام کی جانب سے۔ سعودی عرب کے مطابق ہم نے ایران بیک ملیشیاز کو ٹارگٹ کیا ہے جو ہمارے ملک میں دہشت گرد حملے کر رہی تھی پچھلے کئی دنوں سے، اور ان کو جواب دینا اب ہماری مجبوری بن گئی تھی، ہماری ضرورت بن گئی تھی۔ سعودی عرب کے مطابق ہم نے یہ سٹرائکس ان حملوں کے جواب میں کی ہیں جو ڈرونز عراق کی جانب سے داغے گئے تھے ہماری آئل فیسلٹیز پر۔ سعودی عرب کا جو کیپٹل سٹی ہے ریاض اور اس کے ایسٹرن ریجنز جہاں سے بڑی مقدار میں یہ آئل اینڈ گیس نکلتی ہے، ان کے مطابق وہاں کچھ فیسلٹیز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی جس کو ہم نے انٹرسیپٹ کر لیا اور ان حملوں کو ناکام بنایا ہے۔ مطلب اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ صدرن علاقوں میں یمن کے حوثیز میزائل مار رہے تھے جو ابا کا ریجن ہے، اور جو ایسٹرن ریجن ہے جو عراق کے بارڈر کے قریب ہے، سعودی عرب کے مطابق وہاں سے عراقی فورسز نے ہم پر میزائل داغے ہیں، ڈرونز داغے ہیں، اور وہ فورسز کون ہیں اس کی ڈیٹیل ابھی ہم آگے دیکھیں گے کیونکہ وہ ایرانین بیک بھی ہیں اور آفیشل عراقی آرمڈ فورسز کا حصہ بھی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ایک گمبھیر سچویشن ہے، ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، یہ کوئی اتنی سمپل سچویشن نہیں ہے، اور یہ سچویشن عراق کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے لیے ایکویشن کو ڈیفیکلٹ بناتی ہے۔ یہاں ان سعودی سٹرائکس نے عراق کے اندر ان فورسز کی متعدد بلڈنگز کو ڈیمیج کیا ہے، ان کی وہیکلز کو نشانہ بنایا ہے اور ملٹری ایکوپمنٹ کو تباہ و برباد کیا ہے۔ سعودی عرب کے مطابق ہم کوئی اسکلیشن نہیں چاہتے، لیکن اگر ہماری ٹیریٹری پر اٹیک ہوا تو اس کو ہم ان آنسرڈ نہیں جانے دیں گے۔ اب اس ایسٹرن ریجن کی بات کریں، یہ عراق کے قریب لگتا ہے، عراق سے بارڈر شیئر کرتا ہے، اور ایک ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا جب عراق کے اندر اسرائیل کی ایک سیکرٹ ملٹری بیس کا انکشاف ہوا تھا، وہ بھی اسی ریجن میں تھی عراق کے، یعنی عراق کا ویسٹرن علاقہ تھا جو کہ سعودی عرب کے ایسٹرن بارڈر سے بہت قریب تھا۔ اب سعودی عرب نے یہاں پر کن فورسز کو نشانہ بنایا ہے؟ سعودی عرب نے یہاں پی ایم ایف کو نشانہ بنایا ہے، پاپولر موبلائزیشن فورسز، جو کہ زیادہ تر ایرانین بیک ایک شیعہ گروپ ہے جس کے اندر اور کئی گروپس آتے ہیں، اور یہ مل کر اسلامک ریزسٹنس گروپس بناتے ہیں عراق کے اندر، جن کی امریکہ سے اکثر جھڑپیں جاری رہتی ہیں۔ اور پی ایم ایف ہی وہ گروپ ہے جس نے امریکہ کے لیے یہاں پر جینا محال کیا ہوا ہے، امریکن فورسز کے لیے، امریکن ایمبیسی سٹاف کے لیے اور امریکن سولجرز کے لیے۔ یہ عراقی ریزسٹنس گروپس ہی تھے یہی والے جب قاسم سلیمانی کو امریکہ نے ٹارگٹ کیا 2019 میں، تو انہوں نے خطرناک سٹرائکس لانچ کی امریکن فورسز کے خلاف اور سینکڑوں فوجیوں کو انہوں نے زخمی کیا۔ اور جب سے یہ یو ایس اور ایران جنگ بھی شروع ہوئی ہے، عراق ایک اور بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان۔ اور اس وقت جو نئے پرائم منسٹر ہیں علی الزیدی، ویسے تو وہ شیعہ ہیں لیکن ان کو امریکہ بیک کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی پریشر بھی ڈال رہا ہے کہ جتنے بھی ایرانین
بیک گروپ ہیں ان کا خاتمہ کرو, ہمیں یہ نہیں چاہیے, ان کو ڈس آرم کرو. وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ان سے ہتھیار چھین لو, جبکہ یہ ایران کے ساتھ بھی نہیں بگاڑنا چاہتے کیونکہ ایران کا بھی ایک اسٹرانگ انفلوئنس ہے عراق کے اوپر, عراق کی پالیٹکس کے اوپر. اور اس ویڈیو میں ہم نے عراق کی پالیٹکس اور اس کی ساری ڈائنامکس کو ڈسکس کیا تھا کہ موسٹلی جو پرائم منسٹر ہے جس کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہوتے ہیں وہ شیعہ کمیونٹی سے آتا ہے, صدر موسٹلی کردش ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کا اسپیکر سنی ہوتا ہے. تو اس طرح وہاں پر انہوں نے پاور شیئرنگ کی ہوئی ہے. اور امریکہ اس وقت علی الزیدی پر یہ پریشر ڈال رہا ہے کہ آپ ان گروپس کو ڈس آرم کریں, انہوں نے ہمارا جینا محال کیا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر عراق کی جو حکومتیں ہیں, اسپیشلی یہ 2003 کی انویژن کے بعد, صدام حسین کے بعد, یہ سینڈوچ بنی ہوئی ہیں ایران اور امریکن انفلوئنس کے بیچ میں. دونوں آرم ٹویسٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں عراق کو. اور اس کے علاوہ ہم نے تو یو ایس کی یہاں تک کارروائیااں دیکھی ہوئی ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خود کنفیس کیا ہوا ہے کہ عراق کے جو ناردرن علاقے ہیں جہاں پر کردش گروپس ہیں ان کو بھی ہم نے سپورٹ کیا ہے کہ وہ IRGC کے خلاف لڑیں. لیکن وہ الگ بات ہے کہ اس بار انہوں نے اپنی انٹینٹ شو نہیں کی اور IRGC جو آج کل بیٹل ہارڈنڈ بنی ہوئی ہے ان سے پنگا لینے سے گریز کیا ہے کردش گروپس نے, جو کہ پاسٹ میں امریکہ کے ایلائز رہے ہیں. تو ٹرمپ نے پچھلے دنوں ان سے ایک گلہ کیا تھا کہ ہم نے آپ کو پیسہ دیا, اسلحہ دیا, لیکن آپ بارڈر پر گئے ہی نہیں IRGC سے لڑنے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ 2014-15 میں جب بھی ان کے کلیشز ہوتے ہیں تو اس میں کافی نقصان ہوا تھا دونوں سائڈز کا, لیکن اس سے IRGC نے ایک سبق سیکھا ہے کہ اپنے جو نارتھ ویسٹ کے علاقے ہیں ایران کے ان کو اگنور نہیں چھوڑنا. اور ابھی ریسنٹلی IRGC کا ایک بیان آیا تھا کہ چونکہ ہمارا زیادہ فوکس اس وقت اسٹیٹ آف ہرموز اور اس کے آس پاس کے ایریا پر ہے, کیونکہ وہاں پر ہماری امریکن فورسز سے ایک جنگ لگی ہوئی ہے, اس کے باوجود ہم نارتھ ویسٹرن علاقے کو خالی نہیں چھوڑے, اس کو اگنور نہیں کر رہے, کیونکہ وہاں سے امریکہ CIA انکرجنز کروانے کی کوشش کرتی رہتی ہے ڈیفرنٹ گروپس کی, چاہے وہ کردش ہوں, چاہے وہ اینٹی ایران کوئی بھی گروپ ہو عراق کی سائڈ سے. اور پھر اسرائیل موساد کے ذریعے بھی وہاں پر سیکرٹ آپریشنز لانچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. PMF کی بات کریں, یہ پاپولر موبلائزیشن فورسز, یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ میٹر ہے جس پر سعودی عرب نے حملہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ڈینجرس ایسکیلیشن ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ عراق کی آرمڈ فورسز کا بھی آفیشیل پارٹ ہیں, اور عراق کے لیے بھی اتنا آسان نہیں کہ اس پوری یونٹ کو ہی ایک دم ڈس آرم کر دو, ان سے اسلحہ چھین لو. ان کی بھی کوئی تعداد کم نہیں ہے, یہ 2.5 لاکھ کے قریب ان کی تعداد بتائی جاتی ہے, جو کہ ایک بڑا نمبر ہے. اور PMF چونکہ عراق کی سیکیورٹی فورسز کا آفیشیل پارٹ ہیں, لہٰذا یہ پرائم منسٹر کو جواب دیں ہیں. پرائم منسٹر کمانڈر ان چیف ہے اور وہ اپنی ہی فورسز کے ایک حصے کے خلاف جنگ کیسے شروع کر سکتا ہے. تو اس لیے عراقی گورنمنٹ بھی پھنسی ہوئی ہے اس وقت. PMF میں جو 2.5 لاکھ کے قریب سولجرز ہیں وہ سارے ہی ایران کے سپورٹرز نہیں ہیں. ایک بڑی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب, اگر رف ایسٹیمیٹ کی بات کریں تو 1 لاکھ کے قریب جو سولجرز ہیں وہ ایران سے ہمدردی رکھتے ہیں. باقی ان کی آفیشیل فورسز کا پارٹ ہیں, اور کچھ وہ فوجی بھی ہیں جو امریکہ کی عراق میں انویژن کے خلاف ریزسٹنس کا پارٹ بنے تھے امریکنز کے خلاف, جنہوں نے امریکنز کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے. اور پھر اسی وجہ سے وہاں کی پاپولیشن نے بڑی تعداد میں ان کو جوائن کیا تھا, کیونکہ ڈیفینیٹلی امریکہ اس وقت بہت ان پاپولر تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں پاپولر موبلائزیشن فورسز. انہوں نے موبلائز کیا تھا عراقی عوام کی ایک بہت بڑی تعداد کو, اور اس لیے ان کا نمبر بھی کافی ہیوی ہے, 2.5 لاکھ کے قریب. اور عراق کے اندر جو گرینڈ آیت اللہ علی السستانی ہیں, انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا 2014 میں کہ ہمیں داعش کے خلاف مل کر لڑنا ہوگا. اس نے بھی PMF کو فوقیت دی تھی, اور انہوں نے بہت سے علاقوں سے داعش کو بھی مار بگایا تھا. تو ایک بیٹل ہارڈنڈ گروپ ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے امریکہ کے خلاف بھی لڑنے کا اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف بھی لڑنے کا. اور 2016 میں ان کو عراقی آرم فورسز میں انٹیگریٹ کیا گیا, ان کی ایکسپرٹیز اور آپریشنز میں ٹیکٹیکل ایج کو دیکھتے ہوئے. اور یاد رہے کہ یہ کوئی ایک یونیفارم گروپ نہیں ہے, اس میں کئی ملٹیپل گروپس ہیں جنہوں نے ڈیفرنٹ ریزنز کی بنیاد پر PMF جوائن کی, اور اب وہ ایک اسٹرانگ یونٹ ہے. تو اب سعودی عرب نے اس پر حملہ کر کے کیا پیغام دیا ہے؟ مطلب سعودی عرب نے تو ایسا لگتا ہے ایک اعلان کر دیا ہے کہ ہم ایکسس آف ریزسٹنس کا ایک بار پھر سامنا کرنے کو تیار ہیں, اور ہم ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. کیونکہ سعودی عرب کی اگر ریسنٹ کارروائیوں کو دیکھیں, اگر یمن میں دیکھیں یا عراق
इराक में देखें तो इससे यही पता चल रहा है कि सऊदी अरब 2015 वाली पोजीशन पे वापस जा रहा है। 2015 में भी सऊदी अरब बहुत अग्रेसिव हो गया था जब मोहम्मद बिन सलमान नए नए इमर्ज हुए थे। तब इन्होंने एक अलायंस बनाया था और वो अलायंस भी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ ही था और उनका कहना था कि हमारा अलायंस ये दहशतगर्दी के खिलाफ है और उनके लिए दहशतगर्द यही लोग थे, यमन के अंसारुल्लाह हो या इराकी रेजिस्टेंस हो। उन्होंने कहा था कि ये हम पर हमले करते हैं, लिहाजा हम इनके खिलाफ एक इत्तेहाद बनाएंगे। अब वो जो लड़ाई थी जो 2015 में शुरू हुई थी यमन वॉर को लेकर और एक्सपैंड हुई थी, वो 2022 तक चली थी और फिर चाइना मैदान में आता है। चाइना ने इनके दरमियान सुलह करवा दी, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। उसकी वजह से क्या हुआ कि सऊदी अरब का जो एक अग्रेसिव रवैया था एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ वो भी नरम हुआ और उसकी रीजन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस भी थी, क्योंकि वो भी चुप नहीं बैठे, वो भी सऊदी अरब से लड़ते रहे, कभी इधर से मिसाइल कभी उधर से मिसाइल, सऊदी अरब इन पर बमबारी कर रहा है, तो बहुत ज्यादा जानों का ज़या हुआ था। और यमन में तो क्या हुआ कि अंसारुल्लाह अपनी पोजीशंस को मजबूत करते गए और ज्यादा एरिया उनके पास आ गया। तो 2022 में फिर सऊदीज ने फैसला किया कि अगर हम ईरान से हाथ मिला रहे हैं तो क्यों ना ईरान के सपोर्टेड ग्रुप्स के साथ भी किसी हद तक अमन कायम कर लिया जाए। तो हुसीस के साथ जो डील होनी थी, फाइनल डील, वो तो नहीं हुई लेकिन एक सीज फायर हो गया। वो सीज फायर अब हम फिर टूटता हुआ देख रहे हैं 2026 में, 4 साल बाद, जब ईरान ने यमन के हुतीस के साथ एयर कॉरिडोर बहाल करने की कोशिश की। सऊदी बैक फोर्सेस ने सना एयरपोर्ट पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में हुसीस ने सऊदी अरब के अंदर मिसाइल दागे अबा के रीजन में। उसके बाद सऊदी अरब ने फिर स्ट्राइक्स की, सऊदी अरब ने हुदैदा पोर्ट पर स्ट्राइक्स की हैं अभी रिसेंटली, और अब वहां पर जो सऊदी बैक फोर्सेस हैं, जो ऑफिशियल हुकूमत है और अंसारुल्लाह के दरमियान एक जंग शुरू हुई हुई है। और अंसारुल्लाह ने यह भी अनाउंस कर दिया कि बाबुल मंडप स्टेट हम सऊदी अरब के लिए बंद कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले इफेक्टिवली इजराइल और अमेरिका के लिए बंद की थी 2023 के बाद। और सऊदी अरब को वो उस वक्त धमकियां लगा रहे थे कि तुम हमारे खिलाफ अलायंस में शामिल मत होना। सऊदी अरब उस वक्त 2030 के एम्बिशंस लेके बैठा था, तो सऊदी अरब उस जंग में नहीं पड़ा। लेकिन अभी रिसेंटली इस साल के शुरू से हम देख रहे हैं सऊदी अरब की एक अग्रेसिव अप्रोच, चाहे वो मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ हो, जो उन्होंने यमन में STC को निकाल बाहर किया जो UAE बैक्ड थी, और अब ये फिर अंसारुल्लाह पर भी हमले कर रहे हैं और इराकी रेजिस्टेंस पर भी। तो एक बार फिर सऊदी अरब 2015 वाली पोजीशन पर वापस आ रहा है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ हमारी जंग अब शुरू हो चुकी है, रिज्यूम हो चुकी है। और 2015 से 22 तक जब ये जंग चली, आपको अगर स्टेटमेंट्स याद हो मोहम्मद बिन सलमान के ईरान के लीडर्स के बारे में और ईरानियंस के सऊदीज के बारे में, वो बड़े खतरनाक थे, वो बड़े डेरोगेटरी रिमार्क्स थे एक दूसरे के बारे में। दोनों साइड्स ने एक दूसरे को शैतान के एजेंट्स करार दिया, एक्सिस ऑफ इवल कहा, और उसके बाद एक अमन की फिजा हमें नजर आई, हमें बड़ा भाईचारा नजर आया, चाइना ने बड़ी दोस्ती करवाई। लेकिन वो 4 साल तो रही, लेकिन अब फिर हॉस्टिलिटीज शुरू हो गई हैं और सऊदी अरब वापस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ लड़ना शुरू हो गया है। तो ये हमने देखा कि सऊदी अरब की इनिशियली तो ख्वाहिश नहीं थी कि जंग बढ़े, लेकिन शायद उनके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने मशवरा दिया है कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं इससे आपकी जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है वो मुतासिर हो सकती है, लिहाजा कुछ ना कुछ जवाब देना बनता है। और इसलिए इन्होंने ईरानियन बैक ग्रुप्स पर हमले किए हैं, एक पावर प्रोजेक्शन की है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए, और ये पैगाम दिया है कि सऊदी अरब एक सॉफ्ट टारगेट नहीं है। और सऊदी अरब और सेंटकॉम ने जो हमले किए हैं मिलकर इराक के अंदर, इन हमलों के बाद हमने देखा है कि ईरान और US के दरमियान भी जो हॉस्टिलिटीज थी वो वापस आ गई हैं। 5 दिन के पॉज के बाद एक बार फिर स्ट्राइक्स की जा रही हैं दोनों साइड्स की जानिब से एक दूसरे पर। ईरान ने बड़े जबरदस्त हमले किए हैं जॉर्डन पर। और पाकिस्तान की भी पोजीशन की बात करें तो अगर हमारा सऊदी अरब के साथ कोई एग्रीमेंट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो सऊदी अरब के नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो हमारे भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके दोस्त का दुश्मन आपका भी दुश्मन हो, या आपके दोस्त का जो दोस्त है वो आपका भी दोस्त हो। आपके दोस्त का दुश्मन आपका दोस्त हो सकता है और आपके दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन भी हो सकता है। तो ये कोई हम पर कंपल्शन नहीं है कि सऊदी अरब की जो दुश्मनी है वो उसको हम अपनी दुश्मनियों में कन्वर्ट कर लें। ये इस तरह के जो मुआहदे किए जाते हैं डिफेंस एग्रीमेंट्स, ये एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को एनहांस करते हैं। जिस तरह चाइना अपने दोस्तों की कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है, चाहे पाकिस्तान हो या ईरान हो। ओवर द ईयर्स एक दूसरे के साथ इस तरह की ट्रेड डील साइन की जाती हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री एग्रीमेंट्स किए जाते हैं कि अपने दोस्त की पोजीशन मुस्तहकम हो, फोर्सेस के दरमियान इंटरऑपरेबिलिटी बेहतर हो और ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन हो, इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन का तबादला हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे पाकिस्तान पर कोई दबाव बढ़ेगा
रहा इन डेवलपमेंट से। पाकिस्तान ने 2015 में भी रेजिस्ट किया था। पाकिस्तान ने कहा था कि हम इस जंग में नहीं एंटर हो सकते क्योंकि इससे एक मसलकी इख्तलाफ जन्म ले सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ शिया कम्युनिटी है जिनका हमारे से कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हाँ, वो अब हमने इनको समझाया है हूतीस को कि हमारी शिपिंग लेन्स पर हमले मत करना क्योंकि वो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। तो जिस तरह पाकिस्तान 2015 में सऊदी अरब की इस वॉर में एंटर नहीं हुआ था, इस बार भी जरूरी नहीं कि मिडल ईस्ट में जो इक्वेशन है वो एक डिफरेंट इक्वेशन है। वो पाकिस्तान उस ऑर्बिट में नहीं है कि वहां की जियोपॉलिटिक्स हमें डिस्टर्ब करे। तो आप देखें इस जंग के जो थिएटर्स हैं वो नए नए रीजन्स में ओपन होना शुरू हो गए हैं, चाहे यूक्रेन की एंट्री हो, चाहे यहां से सऊदी अरब की एंट्री हो। सऊदी अरब भी ईरान पर दबाव डाल रहा है और उधर यूक्रेन कैस्पियन सी पर हमले कर रहा है, जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। और अभी आप देखें ये जो कुछ लीडर्स मिले हैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से, जिसमें नेतन्याहू हैं, ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू के दरमियान कोई बातचीत हुई है और मैंने बड़ा समझने की कोशिश की। वो जो एक फुटेज सामने आई थी चंद सेकंड्स की, तो ऐसे लग रहा था कि ज़ेलेंस्की साहब उनको समझा रहे हैं कि हमने मतलब कैसे स्ट्राइक की कैस्पियन सी के अंदर ईरानी कश्ती के ऊपर, और नेतन्याहू उससे वो इंफॉर्मेशन निकलवाना चाह रहा था। तो आप देखें ईरान के खिलाफ जो वॉर ऑफ अट्रिशन है वो इंटेंस होती जा रही है। ईरान भी पीछे नहीं हट रहा। दूसरी तरफ हम देखें तो यूएस के स्टॉक पाइल्स में तेजी से कमी आई है। यूएस के जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं वो खत्म हो रहे हैं एक बार फिर, और यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान की जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज हैं वो हम मुतासिर नहीं कर सके। ये फरवरी से जो जंग शुरू हुई है इसमें इस्लामिक रेजिस्टेंस जो इराक में है, पीएमएफ वगैरह, इन्होंने जीना हराम किया हुआ था यूएस एम्बेसी स्टाफ का और यूएस कॉन्ट्रैक्टर्स का और कुछ यूएस फोर्सेस का, और ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करता है इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिनको अमेरिकन बैकिंग तो हासिल है लेकिन अमेरिका का दबाव भी है। लेकिन अब इनको ये भी दबाव है कि इनकी सॉवरेंटी पर टारगेट किया गया है और वो भी सऊदी अरब की जानिब से। अब सऊदी अरब को भी ये किस तरह फेस करेंगे? सऊदी अरब के खिलाफ भी ये खुलकर नहीं बोल सकते क्योंकि सऊदी बैकिंग भी इनको चाहिए और मुल्क की सॉवरेंटी का भी मसला है। सऊदी अरब भी इन पर दबाव डाल रहा है कि आप इन ग्रुप्स को कंट्रोल करें जो हम पर हमले करते हैं। तो इराक के प्राइम मिनिस्टर ने फिलहाल इस पर एक इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है और वो कह रहे हैं कि हम इवेल्युएट करेंगे और हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन हमारी सॉवरेंटी को भी कोई टारगेट मत करे। वही जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है। और इसी तरह अमेरिकन और इजराइलीज हिजबुल्लाह पर दबाव डालने के लिए लेबनान और सीरिया की हुकूमतों से बातचीत कर रहे हैं और उन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप हिजबुल्लाह से हथियार छीनें, जिस पर सीरिया ने तो फिलहाल ना कर दी है क्योंकि सीरिया ये कर ही नहीं सकता, और लेबनान की हुकूमत भी बेचारी देख रही है कि हो क्या रहा है। तो इस तरीके से आप देखें ईरान को किस तरह एनसर्कल करने की कोशिश की जा रही है, चाहे कैस्पियन सी यानी यूरोप वाली साइड हो या फिर गल्फ वाली साइड हो, इराक वाली साइड हो। डिफरेंट ग्रुप्स को सपोर्ट किया जा रहा है, डिफरेंट हुकूमतों से कहा जा रहा है कि ईरानियन बैक ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लें, और इसमें सबसे पहले सऊदी अरब आया खुलकर सामने, जिसने पिछले एक महीने में 2 ईरानियन बैक ग्रुप्स के खिलाफ हमले किए हैं, एक यमन के अंसारुल्लाह और इराक की पीएमएफ। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इससे जंग का दायरा मजीद वसी होगा? क्या अब जो पीएमएफ है वो सऊदी अरब के खिलाफ रिटेलिएट कर सकती है, या ईरान पीएमएफ को इस लेवल की एस्केलेशन से रोकने की कोशिश करेगा? क्या ऐसे लग रहा है कि ये सब ईरान और ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को गिराकर ही दम लेंगे? सऊदी अरब की ये जो एकदम सरप्राइज एंट्री हुई है, इसका क्या मतलब है? क्या सऊदी अरब पर वाकई इतने खतरनाक हमले किए गए हैं कि सऊदी अरब 2015 वाली पोजीशन ले रहा है, या अमेरिका और इजराइल की कोई नई चाल है सऊदी अरब को इस जंग में ड्रैग करने की? क्या आपके ख्याल में सऊदी अरब ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ ऐलान जंग कर दी है, या फिर ये एक वक्ती कार्रवाई थी जो वक्त की जरूरत थी, टेम्पररी थी और फ्यूचर में ये मामला एस्केलेट नहीं करेगा ईरान और सऊदी अरब के दरमियान राब्तों की वजह से? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल, और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर।
ہم پاکستان میں انڈیپینڈنٹ میڈیا کی اصل شکل ہیں. ہم کسی سے ڈائریکشن نہیں لیتے بلکہ اپنی ڈائریکشن خود بناتے ہیں. ہمیں بھارت نے بھی بین کیا ہوا ہے اور پاکستان میں بھی میڈیا کے حالات کچھ سازگار نہیں اور بعض اوقات ہمیں اسی وجہ سے احتیاط برتنی پڑتی ہے. ہمارے اس انڈیپینڈنٹ کام کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمیں پیٹریون پر فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں اور جو ہمیں کرنٹلی سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. ہمارے بڑے بھائیوں کی تعداد ابھی تھوڑی ہے لیکن ان کی یہی سپورٹ ہمارے لیے بہت میٹر کرتی ہے. ہمیں پیٹریون پر آپ اس لنک پر جا کر سپورٹ کر سکتے ہیں. ہم حکومتوں کے ہر غلط ایکشن کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور سسٹم کی جو ناکامیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارا جو ایک ریجنل نیریٹو ہے اس کو بھی دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. یعنی بتاتے ہیں دنیا کو کہ ہم ریجن کی آواز ہیں, ہم پاکستان کی آواز ہیں. ایک صحیح معنوں میں پاکستانی آواز جو کہ پاکستانی نیریٹو دنیا کو دکھاتی ہے جس میں ہماری کامیابیاں اور چیلنجز دونوں شامل ہوتے ہیں.